सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। आई वेलकम यू ऑल टू द पंजाब स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। उम्मीद करदा सारे वधिया सेहतां 'ਚ ਹੈਗੇ है एंड एवरीवन इज़ डूइंग गुड। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ, ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ PCS ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਥੀਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ UPSC 2025 'ਚ किस तरह के क्वेश्चन जोड़े आए है, जोड़े साडे पंजाब PCS वल आने लई अगे दा एक राह दसदे पे है, किस तरीके नाल असी वो थीम्स नू, वो टॉपिक्स नू नज़र पा सकते हैं। मैं इत्थे थोड़े जे टॉपिक्स की बारे गल करांगा। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द पेपर बिकॉज दैट विल बी वेरी लेंथी सैशन, जो कि मैं ऑलरेडी तुहानू वादा किया होया आपां लाइव च डिस्कस करांगे। बट ये मैं चाहुंदा सी कि तुहानू एक आइडिया मिले, थोड़े निगाह पाने आ। जिन्ने बच्चे जिन्ने अपने एस्पिरेंट्स पढ़ते पे है उन्हां दी बहुत यूजफुल सैशन है, प्लीज़ इत्थे निगाह दिओ, ठीक है। ओके, आ देखो जी 2025 का अपना इस बार का UPSC के पेपर के क्वेश्चन है फॉर RBI। उन्होंने RBI का पूछा है कि ये सोर्सिस ऑफ इनकम की है। दे हैव गिवन द ऑप्शंस। तुसी पेपर तो आप भी देख सकते हो। इत्थे सीधी जी गल ये हैगी है जी, ये आप भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय सैल करते हैं जितों इन्होंने इनकम आती है, एंड ऑल्सो दे सैल द फॉरैक्स। फॉरन करंसी नहीं होंगी RBI कोल, उन्होंने भी बाय तो सैल करते हैं, विच जो भी मार्जिन होंगे उन्होंने कोल इनकम का सोर्स बन जाता है। एंड ऑल्सो द प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंसी नोट्स, जिन्हों आप उन्होंने एक थर्ड सोर्स ऑफ इनकम बनते हैं, थर्ड सोर्स है उन्होंने, ठीक है। तो ऑफकोर्स इतने ऑप्शन थोड़ा 1 to 5 बन जाऊगा, दैट इज़ अ थिंग। ये क्वेश्चन जोड़ा है ये एटलीस्ट थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए RBI बारे। ये थोड़ा पता चलूगा किद्दां थोनू RBI बारे नॉलेज होनी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा दसदा, जस्ट बने रहो इत्थे। एक होर क्वेश्चन आया, नंबर तो मैनू नहीं याद किहड़ा क्वेश्चन दा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल लिस्टेड कंपनीज टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। यार RBI कंपनीज नाल कदों तो इंगेज करन लग गई? ये कदों होया? इत्थे RBI जिहड़ी हैगी है वो बैंक्स नाल इंगेज करती है। ये सानू स्ट्राइक करते पता होना चाहिए कि ये थोड़ी गलत गल हो रही है इत्थे। In India, companies submitting BRSR must disclose these things. They are largely non-financial in nature. मतलब ये जिहड़ी चीज़ है ये तुहानू पता होना चाहिए RBI के नेचर ऑफ फंक्शन से नहीं आती। इत्थे बने रहो हजे। आ देखो ये जिहड़ा क्वेश्चन है ये तुहाडा 2021 प्रीलिम्स तो आया होया। किहड़ा क्वेश्चन है? इत्थे दिता है कि किहड़े तुहाडे इत्थे डोमैस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक बने हैं एज पर द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ RBI, जो कि 2020 की रिपोर्ट की गल करते पे हैं। मतलब RBI की उस रिपोर्ट के बारे गल करते हैं जिदा जवाब है ICICI बैंक। उस वेले DSIB बनया सी, पहला HDFC बनया, फिर ICICI, फिर इदा इदा करके। बट पब्लिक सैक्टर बैंक से देखिए तो सब तो पहला SBI बन चुका सी। मतलब वो RBI की रीसेंट रिपोर्ट तो बहुत वड्डी हाईलाइट पूछते पे। आ देखो एक ही क्वेश्चन इन्होंने होर पाया सी कि चैक ट्रंकेशन सिस्टम है इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI। ये की है सिस्टम? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ, मतलब ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ MICR ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ RBI ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ RBI ਦੇ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਾਰ 2025 ਚ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ RBI ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ RBI ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, 2 UPSC तो इस बार दे, 2 4 साल पुराने पंजाब PCS तो। मतलब RBI तो क्वेश्चन आना ही आना है। ये गल समझ के चलिए। आपां जदों आपां इकनॉमिक्स पढ़ते हैं असी RBI इग्नोर नहीं हो जे करना, आपां उहनूं प्रॉपर पढ़ना है, ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। इदां ਇਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼, क्योंकि RBI च क्वेश्चन देख लो इस बार भी उन्होंने प्रॉपर पाया है तो अपना पंजाब PCS भी आया। की मतलब चलता है कि RBI तो क्वेश्चन आना ही आना है। हुण जिन्नी RBI की रिपोर्ट है, जिन्नी उहदी फाइंडिंग्स है, जो उन्हें इस बार रेपो रेट चेंज किया है, कोई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कोई काम करती पई है, ध्यान रखना आपां, छड्डना नहीं जे, छड्डना नहीं जे इत्थे आपां, ठीक है। ये आपां एक RBI के सोर्सिस ऑफ इनकम है। ओबवियसली ये भी आ सकता है कि RBI का खर्चा कित्थे हैगा, है ना, क्वेश्चन इत्थों ही बन के आ सकता है RBI का खर्चा कित्थे पैंदा जी, इदां करके, ठीक है। तो ये जिहड़ा काम है ना बच्चे, ये जिहड़ा काम है ये सेबी के अंडर आंदा बच्चे। सेबी थोड़ा जिहा आइडिया लगना चाहिए कि सेबी इंगेजेस विद द कंपनीज। तो सेबी इज़ अनदर टॉपिक जो मैं इत्थों कहना चाहता सी, जो तुहाडे सिलेबस लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ਸੇਬੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ 2021 ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬੇਸਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬੇਸਡ ਆਇਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ PCS 'ਚ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰੰਟਲੀ 5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸੌਰੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਭਾਗ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅਸ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ ਬੱਚੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਰੀਅਲੀ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ? 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਬੱਚੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਨਕਰੈਕਟ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੱਚ, ਪੰਜਾਬ PCS ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਕੱਬਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਨਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ, ਇਨਕਰੈਕਟ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਦੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 2 ਓਨਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੋ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ UPSC 2025 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ IBRD ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਆਰਗਨ, ਮੇਜਰ ਭਾਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗੇਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ। ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ? ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ UNSC, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ UNGA, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ IMF, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ IMF 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, IMF 'ਚ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ IBRD ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲੋਨਸ ਦਿੰਦੇ, ਗਰੰਟੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਵਰਕਸ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਚ ਸੀਗਾ ਜੋ ਬੱਚੇ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਿਸ ਕਰ ਵੀ ਗਏ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ। They work in tandem with the other organs, like they have organs in the shape of, for example, they have organs in the shape of, they also have IFC, Finance Corporation, they also have IDA, ICSID, right? ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ organs ਹੈਗੇ ਆ। They also have MEGA, that is the guarantee agency. ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ organs ਹੈਗੇ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਪੜੋਗੇ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਦੈਟ ਵਨ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ 1 and 3 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 2022-23 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 22-23 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ UPSC ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ 2022-23 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ। ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਵਾਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟੇਬਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਪਰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਥੋੜਾ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਵੈਟੇਬਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨੀਨਸੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਾਈਟ, ਫਸਟ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਕਿ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਟੋਟਲੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੇਫਲੀ ਤੁਸੀਂ C ਵੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਦੈਟ ਬੋਥ 1 and 2 ਆਰ ਕਰੈਕਟ।
मतलब 2 इज डेफिनेटली करेक्ट हेयर कि ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਤਾਂ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵੈਟ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ, ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਉਗੇ, ਡਰੌਟਸ ਆਉਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਵਿਦ ਇਟ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, IMF ਹੋ ਗਿਆ, UNSC ਹੋ ਗਿਆ, UNGA ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੈਟ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ WTO ਲੈ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਰੇਗੋਏ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਗੈਟ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਆ UPSC ਦਾ ਵੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਆ ਨਿਫਟ ਕਰਾਤੀ, RTGS ਕਰ ਦੋ, UPI ਕਰ ਦੋ, IMPS ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ RTGS ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। I would not be discussing in detail, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਇਨਵਰਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਆਵਰਸ RTGS ਨਿਫਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ 1 ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਹੇਅਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਿੰਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਫਟ RTGS ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UPI ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ UPI ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ PCS 2021 ਚ ਆਇਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਡ ATMs ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਰਨ ਬਾय ਦ NPCI, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਗੇਨ RTGS ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਫਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਵਿਚ, NFS ਇਜ਼ ਦ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਦੋਜ਼ ATMs। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਟਰੰਕੇਟਡ ਚੈੱਕ ਸਿਸਟਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ CTS ਸਿਸਟਮ, ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਓ ਉੱਪਰ RBI ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 2021 ਪੰਜਾਬ PCS ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ, ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦ ਦ DIPP ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਫਰੋਮ ਦ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕਸ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਕਿਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਕੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸੀ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜਲ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਜਲ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਂਜਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕਮ ਇਨ ਆਰ ਆਈਡੀਆ ਇਨ ਆਰ ਥੀਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੈਂਗ ਔਨ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈਂਗ ਔਨ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਰ UPSC ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਇਟ ਟੈਕਸੇਬਲ ਔਰ ਨੋਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮੋਲਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਅਲਾਈਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੋਲਟਰੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਐਗਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਸ਼ੀਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੂਲ ਲੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰੂਰਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੈਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ UPSC ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲੀ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ। ਆਲਟਰਨੇਟ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਆਈ ਐਮ ਸਾਈਨਿੰਗ ਅ ਬੌਂਡ ਵਿਦ ਯੂ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਿਦ ਦ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਟਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਜ ਫੰਡਸ, ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟਸ ਨੇ, which are again a part of your basics ਬੱਚੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਰਿਲੇਟਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਇਸ ਵਾਰ UPSC 'ਚ, ਜੋ ਕਿ 15th ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਬੱਚੇ, 15th ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ 16th ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦਿਸ ਵਿਲ ਫੋਲੋ, ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ। ਬਟ UPSC ਪਲੇਡ ਇਟ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15th ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਫਿਗਰਸ ਦਿੱਤੀ, 4800 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ।
45,000 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, नहीं याद। रीइंट्रोड्यूस टैक्स ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 41% ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ JNK ਨੂੰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ 1% ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ JNK ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ 45% ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 16th ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ 5 ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਔਨ ਦਾ ਟਾਪ ਆਫ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਥੀਮ ਆਪਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ बढ़ते हैं जी। ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫੜ ਲਏ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਆ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਨੇ 2021 ਚ। ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ IRNSS ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜਨਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰੇਡੀਓ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। IRNSS ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਗੱਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਗਲੋਨਸ ਔਰ GPS, ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ 2025 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਗਨ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ GPS ਏਡਡ ਜਿਓ ਆਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੈਸੈਸਰੀ ਆਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਗਨ ਹੈਗਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕੂਰੇਸੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਵੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਬੇਸਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਰੋਡਵੇਜ਼ 'ਚ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੋ ਦੇ ਆਸ ਦਿਸ ਆਲਸੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੈਟਲਾਈਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਕਰਤੀ ਸੀ E09, ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੀ ਇੰਜਨ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, PSLV ਨੇ ਕੀਤਾ, GSLV ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਅਵਰ ਵਰਕ ਹਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ PSLV ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਹਿੰਟਸ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ UPSC ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਥੀਮਸ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਆ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਟ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਿਟ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਊਂਗਾ ਕਿ ਸਮਿਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਯੂਰੋਏਟਮ ਔਨ ਰਿਸਰਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਮਿਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਿਟ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਇਹ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ 2021 ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਟੂ 2025। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਥੀਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਸਮਿਟ। ਆ ਦੇਖੋ, ਫॉर द ਨੈਕਸਟ 5 ਇਅਰਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ 2021 ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, 2021 ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਸਪਲਾਇਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗੋਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ એનર્ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਜਬਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕਰੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ B ਓਨਲੀ, B ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਜ਼ਿਊਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਰਕੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਿਟ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਅਫਰੀਕਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, UPSC ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਿਮਸਟੈਕ, ਸਾਰਕ, ਬ੍ਰਿਕਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ,
मैं हजे एनवायरमेंट की गल नहीं करता पिया, मैं इंटरनैशनल ऑर्गेनाइजेशन की गल करता पिया। उत्थे ध्यान देना आपां, उन्हां दे बेसिक्स पता होने चाहिए है, कदों बने, रीसेंट समिट कदों होया, मैंबर किन्ने शुरुआत करे, अज किन्ने मैंबर हैगे है, कोई मैंबर ऑबजर्वर स्टेटस से पिया, पेंडिंग पिया, क्यों पिया, ये पता होना बच्चे बहुत जरूरी, सानू बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस करके ये थोनों मैं कल लाइव च भी कराया सीगा कि दैट इज़ इनकरैक्ट, अगेन दैट इज़ ऑल्सो इनकरैक्ट बिकॉज बिस्टेक तो शुरुआत हुई सी, बिस्टेक तो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका ते थाईलैंड तो, ये भी गलत है। बैंकॉक डिक्लेरेशन सीगी 97 की, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ये चीज़ सही है, वो भी थोनों टाइम वेस्ट करने दिता हुआ टिल जनवरी 2025। देखो INSTC कदों का न्यूज़, मतलब घट्टो घट्ट 6-7 साल हो गए। उत्थों इन्होंने क्वेश्चन फिर पूछ लिया, क्यों, वैस्ट एशिया की डिस्टर्बेंस करके। उत्थे भी A&D नाल चलते पे ऑप्शन, तो इत्थे दिस इज़ अ बैटर डिस्क्रिप्शन, जिथे जिथे जड़े जड़े ऑर्गेनाइजेशन च इंडिया इनवॉल्वड है, उहदे सानू प्रॉपर पता होना चाहिए है। ये सारे पॉइंट्स जो थोनों मैं दसे, सारे पॉइंट्स थोनों दसे, मैं थोनों पूरा कंपैरिजन करके दसता किस तरीके नाल 2021 का पेपर लै लो, भावें UPSC का पेपर लै लो, UPSC पेपर लै लो, ये नाल पूरा कंपैरिजन चलता पिया। ये मैं थोनों क्वेश्चन बार बार मैं ग्रुप च भी किया सी बच्चों नूं, मेरे अकॉर्डिंग डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोनों ईजी लगता है तो कूडोस टू यू बच्चे, मैनू तो डिफिकल्ट लगे है क्वेश्चन, मेरे लिए डिफिकल्ट सीगा, क्योंकि मैं 32 मैंबर च चूज़ करना यार नैटो दे, मैनू नैटो दे 32 मैंबर पता है, ठीक है 32 मैंबर है, रीसेंट दस दांगा, स्टार्टिंग फाउंडिंग मैंबरस दस दांगा, विचकार दे किद्दां दसांगा, मैनू डिफिकल्ट लग्या है क्वेश्चन। इत्थे भी अपना देख लो तुसीं, सर्बिया गलत सीगा, ऑस्ट्रेलिया गलत सीगा, ओनली 4 हैगे है। स्वीडन मानते चलो 2024 च रीसेंट मैंबर ऐड होया, ये बच्चों को पता होगा। बुल्गारिया, क्रोएशिया चलते पे पहलों दे, बट रैसट ऑफ इट क्वाइट डिफिकल्ट टू मार्क, मेरे अकॉर्डिंग डिफिकल्ट सीगा, तो जे मैनू एग्जाम हॉल च हुंदा शायद मैं मार्क ना करता, शायद मैं मार्क ना कर पाता। बट अगेन मैं थोनों कहूँगा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੋਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ 32 ਦੇ 32 ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। देखो जी, एक रेल प्लान ते क्वेश्चन आ गया सीगा कि नैशनल रेल प्लान बनया होया, राइट। मैं बच्चों भी जो डिस्कशन हुई है, मैं कहा है कि जड़े ईयर्स है ना, बड़ा ध्यान दिया करो, इस खासकर स्टैंडर्ड ईयर्स ही होंगे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, 2030 होगा, 47 होगा, 70 होगा, 50 होगा, इदा के ईयर्स होंगे इन्हों के, राइट। तो इन्होंने 2028 बहुत रेयर है इदा की कोई गल हो। कवच जड़ा है अपना आप का सिस्टम है, एंड इट रिलाइज ऑन द RFID जो कि फ्रीकुएंसी ते करता है, ठीक है। देखो PPSC का, इत्थे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस ने रिपोर्ट कड्डी सी, असैसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन, मतलब इन्होंने भी एक प्रॉपर रिपोर्ट कड्डी है, जिदे बेस ते इन्होंने कुछ टारगेट्स वगैरह देखी है अगे किद्दां आपां चलना, जिथे आ वाली स्टेटमेंट थोड़ी गलत है बिकॉज दैट वॉज इन मैड्रॉस। इन्होंने रिपोर्ट दे विच किया है फर्स्ट एवर अटैम्प्ट है टू असैस द क्लाइमेट चेंज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये मैनू कदों पता चलूगा, जदों मैं रिपोर्ट की हाईलाइट्स का पढ़ा घट्टो घट्ट, जो मैं बस इन्ना ही पढ़ लिया कि जी ये रिपोर्ट इस मिनिस्ट्री ने कड्डी है, मेरा काम हो गया, बल्ले बल्ले, वो नहीं भाई, थले थले होगी गल, क्योंकि ये 2021 का पेपर है, हुण 4 साल बच्चे आप अगे वधदे हैं, होर तुहानूं डैप्थ पुछणगे ही पुछणगे, आपां रिपोर्ट की हाईलाइट्स देखनी है। जे नैशनल रेल प्लान हैगा, उन्होंने हालांकि अंदर नहीं पूछा UPSC ने भी, बट असी हाईलाइट फिर भी पढ़ांगे। पंजाब PCS UPSC तो भी अगे जा सकता है, कोई नहीं कुछ आप गारंटी लै सकते, तो आप ध्यान देना इस गल ते। अगेन ये थोड़ा मैं इनू कंपेयर नहीं कर रहा बिकॉज ये ना बहुत न्यूज़ चलता पे सी क्रिटिकल मिनरल्स बारे, करंट अफेयर की क्लास होंगी, आप एक दो बार किया भी सीगा कि 30 क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया 24 च भी स्ट्रगल करता पे इस वेले, तो जो स्टेटमेंट आ गई कि इंडिया इज अ रिसोर्सिस कंट्री इन ऑल 30 क्रिटिकल, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि थानू ये चीज़ सही लगे, चाहे तुसी ना भी पढ़िया हो। तो जो मैं 2 नूं कढ़दा इत्थों फड़ के, मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहा, बट अगेन मैनू मिनरल्स बारे पता होना जरूरी है बिकॉज मेरा एक्ट न्यूज़ से चलता पाया सी, अमेंडमेंट्स हुई थी ये उत्ते क्वेश्चन चक्के गए थे, एंड मिनरल्स नूं लैके 2 क्वेश्चन आए ने, पॉलिटी च भी आया क्वेश्चन, स्टेट गवर्नमेंट्स ते यूनियन गवर्नमेंट्स दे पावर ऑफ द पावर ओवर द माइनर मिनरल्स नूं लैके। तो ये जिहड़े थीम्स है मैं बार बार तुहानूं पोक करूँगा कि तुसीं पढ़ो, मैं पढ़ावांगा भी, तो तुहानूं क्वेश्चन पुछ के पोक करांगा ताकि तुसीं खुद भी पढ़ो नाल उस ते। ये चीज़ मैं तुहानूं ऑलरेडी दसी है। ये तो बच्चे एक ना मैं की कहां, मतलब एक UPSC ने कटोरे से देते फड़ के मार्क्स ही लै लो, उत्थे भी आप गलती करिया है कि अपना फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट ते अपना प्राइमरी डेफिसिट,
दो क्वेश्चन सेम तरीके से पूछ ले जो कि काफी बच्चों ने गलत करते, मतलब बेसिक तो पूछे, जमा बेसिक तो कि भाई डेफिसिट समझा दे मैनू, बजट ਤੁਹਾਨੂੰ कराया यार प्रॉपरली कराया पंजाब ਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਗਰਸ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀਆਂ 236 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਗਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਐਬਸੋਲੂਟ ਫਿਗਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕਿਆ UPSC ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਿਗਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇजेस ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟਸ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ FRBM ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ, 2003 ਐਕਟ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਕਵਰ ਦ ਬੇਸਿਕਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਅਰ ਡੂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ, ਵਟ ਡੂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਹੈਡ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੜੋ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਵਿਲ ਰੀਡ ਆਲ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲਾਓਗੇ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਗਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੇਸਿਕਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਫॉर ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਊਂਗਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹਜੇ ਕਰਾਣੇ ਹੈ, ਆਈਲ ਡੂ ਇਟ। ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ PCS ਸਟੱਡੀ IQ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ ਮੰਥਲੀ। ਹੁਣ UPSC ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਰਾਊਂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਕੱਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੋਲਰ ਵੋਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ PCS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬੱਚੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਥੀਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ IR, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲਾਈਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ এনवायरमेंट ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ এনवायरमेंट ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੀਮਸ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਜੇ, ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਕਿ ਪੋਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਈਜ਼ੀ ਸਬਜੈਕਟ, ਉਹਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵੀ ਨਾਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪਲੱਸ ਫੈਕਟ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਯੂ ਨੋਟ ਫਿਲ ਯੋਰ ਗੈਪਸ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਐਂਡ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਆਪਣਾ ਧਰਿਆ ਪਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਲਈ ਮੰਥਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਪੌਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਵਨ ਸੰਡੇ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਟਿਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਈ ਜਾਊਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਨੋ ਹਾਊ ਦ ਪੇਪਰਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ, ਕਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਯੂ ਵਿਲ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ IQ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਦ ਮਰਜੀ, ਵੀ ਆਲ ਦ ਟੀਮ ਆਰ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇਅਰ। ਐਂਡ ਗਿਵਨ ਬਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਡ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਆਵਰ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟਸ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਜਸਟਿਸ ਟੂ ਯੋਰ ਐਫਰਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ
ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਫॉर द यूपीएससी ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਵਾਲਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ, ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮੰਥ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁਆਇਨ ਅਸ ਔਨ ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਇਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਓਕੇ ਜੀ।